말씀 위해서 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 기록된 하나님 말씀을 읽으며 보았으며 들었습니다. 제자들에게 주신 말씀뿐만 아니라 우리에게 주신 말씀입니다. 그리고 지금 우리가 이곳에서 그 말씀 순종하기를 하나님은 바라십니다. 계속해서 이 말씀을 묵상할 때에 성령 하나님께서 우리로 깨닫게 하시고 우리 삶 속에서 그 말씀에 순종하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분 너무 잘 아시듯이 지난 한 주간 주일 오후로부터 수요일까지 7명이 3박 4일의 일정으로 우리 미시간에 찾아온 멕시칸 이동 농민 어린 자녀들 또 그들과 함께 시간을 보내려 다녀왔습니다. 우리가 무엇을 보았고 무엇을 경험했는지 또 무엇을 깨달았는지 먼저 선교 보고 차원에서 참석했었던 우리 4명의 학생들의 어떤 소감 발표. 하지만 직접 나오는 게 쑥스러웠는지 영상으로 녹화해서 보내줬기에 영상으로 한번 보겠고, 또 성인 중에 참여하신 이석천 집사님이 그 이후에 또 나오셔서 선교에 대한 보고 및 소감 발표하도록 하겠습니다. I am Joshua Park, and this is what I learned from the Mexican Migrant Kids Program. When I was at the second camp, I saw a lot of children there. However, not a single child was unhappy or sad. They were all full of life and joy, thankful for all the blessings they have received. However, if that were really any teenager like us, they would be sad, tired, and bored because they just want to go home and play video games. You would expect that a boy or girl that has access to computers, televisions, and cell phones would generally be much happier than the poor immigrants. However, it is the opposite. The immigrants have almost nothing, but they are always happy and joyful. So I believe that our happiness and our joy comes not from games, cell phones, or electronics, but from our friends and family. So next year, I would highly recommend for you to experience this joy with everyone. From the Mexican migrant camp, I learned about how to take care of kids, and I also learned about what the kids go through and like how they live their daily lives at school and at home. I learned about what the kids liked and what they do at school. I really enjoyed playing with them and getting hugs from them and seeing them smile when we did things for them. And I enjoyed setting up activities for them to do so that they can have fun and enjoy their time in Michigan. I felt fulfilled and happy knowing I could make them smile. And I really enjoyed the camp. Hi, my name is Jean, and I recently went on the Mexican migrant mission trip with Humby and other churches, and the whole experience was really educational for me, and I had a lot of learning experiences, and it was really fun meeting people from other churches and seeing all the cute kids, and overall, the experience made me a lot more grateful for what I have after seeing the situations that the kids are living in. And even though they lost everything they had, they were still really happy and still appreciative of everything we did for them. And working with other people from different churches and meeting new people was also really fun. And I'm really thankful that I had the opportunity to go on this trip and supportive people who went along with me and people who organized this event. Thank you.
Going into the trip, I was not very excited because I thought it was going to be boring. But after one night in that school, one day in that school, it was I didn't want to leave. I wanted to stay. It was super fun, and showing these kids that like life isn't materialistic. You can have so much fun with what so little you have. Like playing football with the kids, playing soccer with the kids, like they seem so happy and excited. And even with the situation that they have at hand, it was quite humbling, and it really changed my perspective in life, and telling myself that I should be more grateful, I should be more thankful, I should for all the stuff that I have. And doing the activities at the school with the kids was very fun. Connecting with the kids, seeing their interests, and like them being connected to the modern world with all the new trends and like and all the connections and friendships I made throughout the trip. Also with the hard work of carrying all those chairs and tables back and forth and getting cold pizza. Even through all that, I had so much fun, and I want to go again. Hopefully there's more in the future, and that I get to connect with these kids more and seeing how different they are. But yeah. 네, 이석천입니다. 뭐 선교 보고라고 말씀드릴 것까지는 없고 간단하게 저희가 한 일들과 그리고 제가 그곳에 있으면서 보고 듣고 느낀 점을 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 전체 일정은 3박 4일이었습니다. 저희가 주일 오후에 출발해서 수요일 날 오전에 일정을 마치고 돌아왔습니다. 실질적인 사역 기간은 월요일 아침부터 화요일 늦은 저녁까지였고요. 그 다음에 수요일은 간단하게 저희들 모든 그 volunteer들이 모여서 간단한 큐티와 또한 그곳에서 있었던 느꼈던 점들을 나누는 시간을 가졌었습니다. 여러 가지 사역들이 있었습니다. 그 이동농민들의 아이들을 위한 사역이 주된 사역이었고, 그곳에서 어떤 교회에서는 뭐 당일로 방문해서 크래프트를 준비해서 뭐 아이들 셔츠를 직접 만들거나 셔츠에 그림을 그려서 만들거나 가방을 가지고 거기에 또 그림을 그리거나 또한 아이들과 놀아주고 또 함께 얘기 나눠주고 한 사역들이 많이 있었고요. 이제 우리 교회는 이제 우리 목사님께서 지난 9년 동안 계속 해오셨던 그 아이들의 사진을 찍어주는 일을 했습니다. 그러니까 오전 중에 아이들이 학교에 있는 시간 동안에는 학교에서 프리-K부터 K-12까지 사진을 찍어주고, 그리고 오후에는 이틀간 2개의 캠프를 방문했습니다. 그 캠프는 이제 가족들이 살고 있는 거주지죠. 거기 가서 간단한 식사와 또 도네이션 물품들을 나눠주고 또 게임도 하고, 저희도 물론 그 가족들 원하는 가족들에게 대해서 사진을 찍어주었습니다. 우선 재미있었던 것은 그 아이들이 정말 수줍어하면서 다 옵니다. 많은 아이들이 사진을 찍었는데 저희가 전체 한 220명, 220장의 사진을 찍었는데 그 중에 한 180장 정도는 이제 아이들을 찍었습니다. 아이들이 처음에는 수줍게 나오고 사진 찍은 걸 보여주고 나중에 출력한 걸 보여주고 했을 때도 반응 없는 아이들도 있지만 어떤 아이들은 마음에 안 든다면서 다시 와서 찍기도 하였습니다. 그러니까 별 생각 없이 왔다가 막상 보니까 더 좋게 찍을 수 있겠다는 생각도 들었겠죠. 그리고 한 여자아이는 이제 소문을 들은 겁니다. 저희가 학교에서 사진 찍어준다고 했더니 그
그 소문을 듣고 그 얘기를 듣고 그 다음날 이쁜 원피스 드레스를 입고 왔습니다. 그 모습을 보면서 글쎄요, 말로는 표현할 수 없는 그러한 감동과 또한 기쁨을 느꼈습니다. 또 오후에 말씀드린 캠프에 가서는 저희들이 처음에는 뭐 사진 찍으러 오시는 분들이 없었어요. 그래서 저희가 호객행위를 하듯이 막 소리치면서 그 프리 가족 사진을 찍어준다고 했었고, 또 마침 저희가 찍어둔 사진들을, 전화기에 찍어둔 사진들을 보여주면서 그분들이 관심 가질 수 있도록 유도를 했었는데, 일단 한번 시작이 되니까 계속 이제 사람들이 와서 사진을 찍었습니다. 물론 그들이라고 전화기가 왜 없겠습니까? 그들도 전화기가 있고 아이들 사진 찍었고 가족 사진을 찍었겠죠. 하지만 이렇게 프린트해서 한 장 한 장씩 나눠주고, 그거를 저희가 비록 저렴한 가격이긴 하지만 그 아크릴 프레임에 넣어서 주었습니다. 물론 쉽게 더 접속할 수 있고 더 볼 수 있겠죠. 그런 가운데 이제 목사님 어떠셨을지 모르겠지만 저는 타겟을 정했습니다. 어떤 타겟이었냐면은 아이들이 있는 부모들을 타겟으로 정했습니다. 왜냐하면은 그렇게 아이들과 같이 있는 사진을 그분들이 과연 찍을 시간이 있었을까, 그렇게 두고 볼 수 있었을까 하는 생각에 그분들을 위주로 저희는 먼저 사진을 찍었는데, 정말 행복한 모습을 보았습니다. 그 아이들과 함께 찍는 부모의 얼굴, 물론 아이들은 뭐 조그만 아이들부터 조금 자란 아이들도 있었지만 저는 그 부모의 얼굴들이 아직도 잘 잊혀지지가 않습니다. 지금 사진을 찍어주는 이 사역이 처음에는 크게 무슨 의미가 있을까 하면서 그런 마음으로 갔었는데, 그 사진 한 장을 바라보고 기뻐하는 아이들의 모습과 그 사진을 보면서 기뻐하는 부모들의 모습을 보면서 이런 작은 것들이 어떤 분들에게는 정말 큰 기쁨이 될 수도 있겠구나 하는 것을 느끼게 되는 순간이었습니다. 사실 이 이동농민 어린이들을 선교한다는 그런 선교의 말을 붙여서 가긴 했지만, 선교라기보다는 정말 그들과의 짧은 시간이지만 그들과의 시간을 나누는 그런 시간이었던 것 같습니다. 아까 조슈아가 영상에서 말했듯이 정말 행복하지 않은 얼굴에 아이들이 없었습니다. 물론 큰 아이들은 사진 찍는 거 좀 귀찮아하고 지겨워하다기보다는 귀찮아하고 관심이 없는 듯이 보였었지만, 뭐 나중에는 더 잘 찍고 싶어서 머리도 좀 단장하고 오고 그런 경우도 있었습니다만, 그 함께 한다는 이 시간 자체가 이동농민 아이들을 섬기는 이 일정 중에서 가장 큰 의미가 있었던 것 같습니다. 뭐 여러 가지 말씀을 나눌 게 많지만 말씀을 맺자면은, 그 마지막 날 화요일 날 저녁에 디케이로에 있는 이동농민 캠프를 갔습니다. 근데 막 정리를 하고 모두 이제 떠나올 즈음에 한 아이가 열심히 봉을 차고 있는데, 이제 저희 배구공이었거든요. 그 배구공을 돌려달라고 하면서 아이에게 물어봤습니다. How was your day today? 물어봤는데, 오늘 하루 어땠니? 물어봤는데 그 아이의 대답이 참 심플하고 간단했지만 저에게 많은 것을 느끼게 하고 또 던져주는 답이었습니다. 그 아이 대답은 amazing, 딱 한 단어였습니다. 무엇이 그 아이의 그 하루를 그렇게 amazing하게 만들었을까 생각하게 보는 시간이었고, 과연 우리의 삶에서 우리가 이렇게 날마다의 삶에 대해서 우리의 삶이 오늘 하루는 amazing 했습니다 하는 그런 고백이 있는 삶이 될 수 있을지 또 한번 생각해 보는 시간이었습니다. 이 멕시칸 이동농민 선교는, 그 아이들을 위한 선교는 제가 알기로는 해마다 있고, 또한 멕시칸 농민들을 위한 활동도 계속해서 있을 예정으로 알고 있습니다. 8월에도 있고 9월에도 있죠. 거창하게
뭐 해외로 나가서 하는 선교가 아니라 정말 2시간 반, 3시간이면은 갈 수 있는 미시간에, 우리 같은 미시간에 있는, 물론 반대쪽이긴 하지만 아주 가까운 거리에 있는 곳에 우리가 많은 것은 나눌 수 없지만 조금이나마 그들과 나누고 또 그들에게 도움이 되고 기쁨이 되는, 어떻게 보면 그들이 정신적으로 쉴 수 있는 시간을 나눌 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 앞으로도 해마다 이런 일들이 계속 이루어질 텐데요. 많은 분들이 참여했으면 좋겠습니다. 뭐 3박 4일 전체 일정이 아니더라도 1박 2일 아니면 당일치기라도 충분히 가능한 그러한 거리에 있고 그러한 일들입니다. 우리 교회에서 많은 분들이 함께 같이 섬기고 또 그 기쁨을 나눌 수 있는 시간이었으면 좋겠습니다. 이상입니다. 그리고 또 자신들의 소감을 또 여러분들과 함께 나눠주신 선교팀에게 우리 축복의 박수 한번 보내겠습니다. 저는 제가 어디를 우리 한빛교회 목사의 신분으로 참여를 하거나 또 우리 교회 교우들이 어딘가를 참여하고 온다면 그것에 대한 어떤 나눔을 교우들과 함께 하는 것이 당연하다고 생각합니다. 저만의 여정이 아니고 또 그 소규모의 팀만의 선교가 아니라 우리가 함께하는 선교이고 또 계속되어지는 우리의 선교이기 때문입니다. 몇 가지 사진을 좀 준비했습니다. 여러분들과 함께 보고자 준비를 했는데요. 이번 프로그램 3박 4일의 프로그램의 주제는 소금과 빛 혹은 빛과 소금으로 정해서 찾아간 이들이 그들에게 조그만 빛이라도 또 그들의 삶을 좀 더 풍미를 더해줄 수 있는 소금과 같은 역할을 할 수 있기를 바라는 마음으로 소금과 빛이라고 하는 주제를 정해서 준비하여서 찾아가게 되었습니다. 보시다시피 오전과 오늘 학교 건물 안에서 그 교실에 테이블에 세팅을 해서 우리가 아이들을 맞이하는, 그래서 아이들이 저희만 만나는 게 아니라요, 이곳에 찾아온 기간 동안에 약 2달 동안 국립학교죠. 그 주정부의 지원을 받고 또 그 지역의 참여로 어느 한 학교의 장소를 오픈해서 30-40분에서 50분까지 스쿨버스가 찾아가서 그 빌리지에서 아이들을 픽업해서 데려와서 아침밥 먹이고 오전 공부하고 점심 먹이고 오후 공부하고 다시 그 빌리지별로 다 스쿨버스를 보내서 아이들을 하교시키는 그런 시스템입니다. 선생님들도 이 프로그램에 참여하도록 지원했거나 함께하는 그런 분들이에요. 그래서 마인드 자체가 이 아이들을 소중히 여기고 사랑하는 그런 마음으로, 또 그들이 함께하는 자리에서 한 공간을 우리에게 내어줘서 우리가 또 교회들이 찾아가서 아이들과 함께 만들고 놀고 웃고 함께할 수 있는 시간들을 가질 수 있도록 저희에게 배려해 주셔서 우리가 함께할 수 있었습니다. 이건 이제 티셔츠를 아이들이 예쁘게 그리고 직접 입고 단체 사진을 찍은 사진인데요. 좀 멀어서 안 보이시겠네요. 뿐만 아니라 체육관에서 아이들과 음악과 함께 율동으로 춤을 추는 시간도 가졌었고요. 요즘에 우리 한류 음악이 잘 알려지고 있죠. 이 아이들도 BTS도 알고요, 한국 노래도 알고 한국 음악에 맞춰서 춤도 추고 또 선생님들과 함께 우리 봉사팀과 함께 즐거운 시간을 보냈습니다. 뿐만 아니라 이제 우리끼리 나눔의 시간도 있었었고, 또 아이들과 함께하는 시간들 통해서 우리 모든 참석자들의 그 발표회에서 또 소감 나눔에서 여러분 들었다시피 공통적으로 듣게 되는 것이 행복이었죠. 즐거워하고 기뻐하고 재밌어하는. 또 참가하신 분들 중에 또 의료인으로 평생을 사셨던 분이 이제 은퇴 이후에 또 이런 기회에 찾아가서 아이들의 건강검진을 해주시는 분도 있었습니다. 한 분은 의사분이고 한 분은 간호사분입니다. 아이들이 의료 검진 받기가 매우 힘이 듭니다. 남쪽에서 가을부터 봄까지는 그쪽에서 수확을 하고, 그리고 이제 여름이 되면 온 가족이 하나의 픽업 트럭에 다 타서 짐 실어서
all the way up to 오하이오, 미시간까지 오는 거예요. 특별히 이 지역에 농작물들이 많으니까요. 뭐 몬타나나 이제 그쪽보다는 밭에서 나는데 기계로 수확할 수 없는 그런 것들을 손으로 직접 뽑아야 되는 것들을 위해서 이제 밑에서부터 올라옵니다. 그러다 보니까 아이들이 뭐 중간에 건강검진을 받는다든지 심지어 교육마저도 계속해서 부모님들이 옮겨 다녀야 하기 때문에 학과 과정을 계속 진행해 갈 수가 어렵습니다. 그래서 졸업을 못하는 친구도 있고요. 근데 이 지역에 왔을 때에 동틀 때부터 해질 때까지 부모님들은 밭에 나가서 일을 해야 돼요. 아이들이 어떻게 됩니까? 그냥 방치되는 거예요. 아니면 꼬마 애들도 부모님 돕겠다고 밭에 나와서 같이 손으로 따는 겁니다. 시간당으로 페이를 받는 게 아니라 수확한 이 수확물의 무게당으로 페이를 받는 거기 때문에 애들도 데려가는 거예요. 그러면 그 뙤약볕에 그 독한 그 농약에 날카로운 농기구에 다치고 상하고 이런 일들이 다반사입니다. 그래서 미시간 주정부에서도 이러한 이동 농민들을 케어하고자 담당 부서가 있고요. 또 이렇게 교회들이 찾아가서 아이들이 부모님들이 밖에서 일할 동안 학교에 와서 교육받고 또 이런 쉼의 시간을 가질 수 있도록 저희가 찾아가서 시간을 보내는 겁니다. 한 교회만 할 수 있는 것도 아니고 또 여러 교회가 함께 합력하는 것이 교회 연합이라는 것을 참가자가 모두 느낄 수 있는 그런 시간들이었고요. 끝나고 이제 아이들을 각각 캠프로 보낼 때에 이제 참가자들이 모두 우리 도열에 서서 아이들을 이렇게 환송하는 그런 시간도 가졌습니다. 이석천 집사님 이번에 참여하셔서 사진 찍기 열심히 해주셨고요. 제가 생각하지 못했던 부분까지 아이디어를 내시면서 훨씬 효과적으로 잘 찍을 수가 있었습니다. 또 사진을 찍고 난 다음에 출력되는 동안 약 20-30분의 시간이 필요해요. 그 동안에 또 우리 교회 중고등부가 아이들을 데리고 크래프트를 하는 그런 시간들을 가졌었고요. 이게 찍혀진 사진입니다. 그래서 아크릴로 된 액자에 하나하나 넣어서 아이들에게 선물로 주었습니다. 이 집사님도 말씀하셨듯이 사진을 찍을 수는 있겠죠. 폰도 있으니까요. 하지만 그걸 출력할 수가 없어요. 이동 농민이 뭐 프린터를 가지고 다니겠습니까? 그러려면 뭐 월그린스나 월마트에 가서 뽑아야 되는데 그럴 시간도 없고 그렇게 밖으로 나오는 것에 대한 두려움이 있습니다. 이 사역을 30년째 하시는 장로님께 들은 이야기인데 예전에 이제 이 이동 농민 아이들이 너무 예뻐가지고 야 너희들 뭐 원하니? 너희들이 원하는 건 내가 해줄게 라는 마음을 물었더니 맥도날드 가서 아이스크림 먹고 싶다라는 거예요. 그러니까 그 아이들은 맥도날드 가서 아이스크림 먹기도 쉽지가 않은 거죠. 그래서 오케이 해서 17명의 아이들을 차에 그냥 꽉 실어가지고 동네 맥도날드 간 거예요. 어떤 일이 벌어졌는지 아십니까? 직원이 경찰에게 전화를 했습니다. 그래서 쫓겨났대요. 그게 장로님에게 너무 또 상처고 안타까움인 거죠. 근데 이게 현실입니다. 우리는 모르는, 우리는 그렇게까지 경험해보지 못한 현실을 이 사람들은 지금도 계속 겪고 있습니다. 저 남부지방, 플로리다나 루지애나 이런 곳에서 여름 맞이하면서 계속 올라온다고 제가 말씀드렸죠. 어떤 길로 올라올 거라고 생각하십니까? 75분 타고 올 거라고 생각하세요? 고속도로 자체를 못합니다. 우리는 가본 적도 없는 로컬 도로로 올라간다는 거죠. 근데 그 중간중간에 있는 스테이트 중에 또 이런 이동 농민에 대해서 우호적이지 않은 스테이트에서는 경찰들이 중간에 올라가는 루트를 알기 때문에 기다리고 있다가 잡는다는 거예요. 그러니까 그것마저도 무서워서 피해가면서 여기까지 대학볕에서 일하면서 돈 벌겠다고 올라오는 겁니다. 하루에 짧으면 10시간에서 12시간 일을 하는데 1년 동안 일을 하면 얼마를 벌 거라고 여러분 예상하십니까? 우리가 그 정도 일하면 얼마 정도 벌어야 될까요? 약 25,000불을 번답니다. 1년 동안에. 그걸로 자기를 또 먹고 그것도 세이브해가지고 고국에 있는 가족들에게 보내주고 있는 겁니다. 그러니 아이들을 교육한다던가 병원에 보낸다던가 아이들과 사진을 찍고 어디 물놀이를 간다던가 그럴 여유가 어디에 있겠습니까? 전체 60명 가까운 참가자들이 함께 또 단체 사진을 찍었고요. 뒤에 보이는 배경의 하늘처럼
지난 3일간 너무 날씨가 예쁘고 좋았습니다. 그래서 내내 참가자들도 아주 기뻐하고 즐거워하는 그런 시간들을 가졌고요. 특별히 이번에는 올라오는 아이들도 평소의 절반으로 줄었습니다. 뭐 여러 가지의 사정들이 결부되어 있고요. 심지어 학교에서 그동안 참여했었던 봉사자나 선생님들도 뭐 3분의 1 정도밖에 참여를 하지 않게 되었습니다. 그러니 이번에 참여한 우리 교회 측 봉사자들이 테이블과 의자를 다 내리고 셋업하고 끝나면 다시 6월 트럭에 실어서 창고에 넣는 일까지 다 하게 되었고요. 특별히 우리 교회에서 2명의 건장한 우리 남학생들이 이 일을 또 잘 감당하고 또 어깨도 뻐근했지만 굉장히 뿌듯해하는 모습도 보았습니다. 예, 그 현장에 테이블을 설치하여서 이제 아이들 오면 같이 놀 그런 준비를 하고 있는 상황이고요. 예, 저희 교회뿐만 아니라 애나버 소망교회, 또 장로교회, 중앙감리교회, 또 하베스트 처치라고 또 애나버에 있는 또 캠퍼스 처치, 또 다운타운에 있는 하일랜드 파크 교회, 여러 교회들이 함께 와가지고 또 사역을 했었습니다. 우리 교회 2 남학생들이 아이들과 놀아주고 있는 장면이고요. 예. 우리 교회 이 집사님도 찍는 사람들의 그 키높이에 맞춰서 때로는 허리를 숙이고 때로는 바닥에 무릎을 꿇고 눈높이를 맞춰가며 사진을 찍었습니다. 그리고 이제 한창 찾아오신 분들에게 도네이션 물품들을 나눠드리는 그런 모습이고요. 그 아이들도 머리에 풍선도 썼다가 자기들도 얼굴에 페이스 페인팅 했다가 자기들 손톱에도 네일 아트 하면서 또 그 찾아온 아이들과 함께 즐거운 시간을 보내고 있습니다. 예, 참가자 아이들에게도 밝은 표정들이 보이지요. 그리고 그곳에서도 이제 참가자를 위해서가 아니라 원래는 이제 그곳에 있는 멕시칸 가족들을 위해서 푸드로 핫도그를 준비하고 있고 이걸 우리도 함께 그곳에 함께 나눠 먹었습니다. 3박 4일 동안 핫도그, 피자만 먹다가 집에 돌아와서 김치찌개를 먹는데 어찌나 맛있던지요. 이번에는 저희가 숙소가 정해지지 못했었습니다. 출발 전, 한 이틀 전까지도요. 그래서 지금 여러분 바닥과 같은 이런 짐 바닥에서 침낭 덮고 자야 되는 상황이었고 씻기가 어려운 상황이었었는데 그 지역에 있는 한 장로교회에서 교인들이 자신들의 집을 이렇게 오픈해 주셨어요. 그래서 이 가정, 미시간에서 스테이트 폴리스로 일하다가 20여 년째 은퇴하신 그 노 부부의 가정에서 또 저희 교회 남자 5명에게 집을 내주셔서 퀸베드 2개짜리랑 베이스먼트를 저희에게 보여주시며 다 써도 된다고 하셨는데 워낙 지하가 시원했던 터라 3박 4일 동안 5명이서 다 지하에서 함께 잤고요. 그로 인해서 서로의 코 고는 소리로 저녁마다 또 고통스러워하는 사람도 있었습니다. 하지만 그것도 추억이었으리라 생각합니다. 말씀하셨던 가족 사진들, 부모님들이 아이들과 찍은 사진들을 너무 좋아하시는 이유가 본인들이 소장하며 보기도 하지만 이거를 고국에 있는 가족들에게 카드로 보낼 때 우리가 이곳에 이렇게 잘 살고 있어요, 아이가 잘 자라고 있어요 라고 하는 그러한 이제 카드로 이런 사진들을 보낸다고 합니다. 그 현장 그쪽 지역에서 이 모든 학교 시스템과 또 주정부의 관계에서 일하시는 2 노 부부의 또 사진도 함께 찍을 수가 있었었고요. 참가자들과 함께한 사진들, 가족 사진들, 뒤에 보이는 컨테이너 하우스가 그들이 살고 있는 지금의 집들입니다. 대체적으로 참 날씨가 좋았어요. 여름 같지 않게 그 전주가 더웠고 돌아오는 주가 덥죠. 근데 딱 저희가 사역을 하는 기간 동안에 선선한 날씨, 깨끗한 아주 청명한 하늘이어서 사역하는 이들도 기분 좋게 사역할 수 있었습니다. 여러 교회에서 온 이런 어떤 기부 물품들을 뿌리로 나눠드리는 시간들 가졌고요. 성인들 중에 가면 내가 뭐 할 게 있나 라고 생각하시는 분도 있는데 다 할 게 있습니다. 염려하지 마시고 오시게 되면 나의 역할이 그곳에 있다라는 거 꼭 기억해 주시고 또 하면 할수록 기쁘고 즐겁고 보람된다라는 거, 또 오늘 나눴었던 학생의 이야기처럼 가기 전에는 막연하고
꼭 가야 되나? 가면 자는 거 불편할 텐데, 목이 물릴 텐데, 먹는 거 입이 안 맞을 텐데. 근데 막상 가면요, 그런 거를 다 극복할 수 있는 그 기쁨이 거기에 있습니다. 내가 예상 못했었던 하나님의 예비하심이 거기에 있습니다. 그래서 매번 참여했었던 학생들이 또 기회 있을 때 또 가고 싶어 하지요. 근데 올해는 이제 여러 가지 상황 속에서 못 간 학생들이 꽤 되고 또 많이 아쉬워했다라고 제가 전해 들었습니다. 마치 우리들이 어릴 적에 시골에서 흙바닥에 놀았던 그런 모습으로 멕시칸 아이들하고 함께 놀아주면서 참가했던 미국에서 태어나고 자란 유스그룹 아이들도 많은 것들을 느꼈던 싶습니다. 네. 그래서 마지막에 떠나는 날은 아이들이 막 서로 안아달라고 허그하자고 이렇게 손을 내밀면서 이렇게 허그하고, 근데 이 짧은 시간 동안에 이렇게까지 또 우리에게 마음을 열어주나 싶을 정도로 또 뭉클하고 너무나도 기뻤습니다. 특별히 사진 찍었었던 학년별로 찍는데요, 그냥 저 개인적으로 참 애들이 얼굴이 예쁘고 좀 우리 동양 아이들하고 비슷하다라고 생각했었던 2학년 그룹을 사진들 한번 준비해 봤습니다. 다 미소를 머금고 사진을 찍고 출력해 준 것들을 너무나도 이제 소중하게 받아 돌아가는 모습들을 보면서 또 이렇게 사역할 수 있음이 참 기쁜 그런 순간들이었습니다. 마치고 인근에 있는 그 비치에 가서 마지막으로 좀 물놀이도 하고 오려고 했으나 3박 4일 동안 우리가 막 지쳐 있었어요, 팀들이. 그리고 날씨가 너무 좋다 못해 약 70도 정도의 날씨였기 때문에 물에 들어가기는 좀 추워서 그냥 거기서 사진만 찍고 좀 둘러본 다음에 이제 돌아오게 되었습니다. 오늘 우리가 함께 읽고 들었던 말씀 가운데에 주님이 모여든 사람들에게 이런 말씀을 하시죠. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 나의 아버지를 영접하는 것이고, 선지자의 이름으로 선지자를 대접하면 선지자의 상을 받는 것이고, 제자의 이름으로 제자를 영접하는 자는 제자의 상을 받을 것이다. 냉수 한 그릇이라도 내가 잊지 않겠다라고 약속하십니다. 사역하는 이들에게는 이것이 얼마나 큰 격려이겠습니까? 또 그들을 후원하고 함께하는 그 많은 무리들에게도 베풀고 나눔이 어떤 의미인지를 또한 돌아보게 하는 시가 어떤 메시지였을 걸로 생각됩니다. 주님이 냉수 한 그릇이라고 말씀하시죠. 맞아요. 우리가 할 수 있는 게 겨우 냉수 한 그릇입니다. 우리는 가서 하루 종일 그들과 시간 보내고 음식 함께 나눠 먹고 색칠 칠하고 선물 주고 하니까 아이들이 여기 있는 2달여 동안 매일 그런 시간을 보낼 거라고 착각하기 쉽습니다. 아니에요. 그냥 우리 팀이 유일하게 가서 2박 3일 시간 보내고 오는 겁니다. 2달여 시간 동안에 반짝 재밌고 즐거운 시간은 딱 이렇게 2, 3일 뿐입니다. 그러니 정말 비유하자면 냉수 한 그릇밖에 안 되는 거죠. 우리가 가서 뭐 더 해줄 수 있겠습니까? 그들의 신분을 바꿔줄 수 있겠습니까? 우리가 돈을 들여서 병원에 데려가서 진찰을 받고 치료를 받게 해주겠습니까? 그들에게 안정적인 어떤 직장을 우리가 배려해 줄 수가 있겠습니까? 할 수 있는 게 별로 없습니다. 그런데요, 찾아가서 같이 눈 맞추고 웃어주고, 그래서 그 아이들이 우리가 숨어 다녀야만 하는 사람들이 아니구나, 우리에게 찾아오는 사람들이 있구나, 이 사람들이 내년에 또 우리 만나러 여기 와주겠구나 라고 하는 생각만 가질 수 있게 해준다 할지라도, 우리가 숨겨진 사람, 우리가 도망 다녀야 되는 사람이 아니라 우리도 여기서 한 사람이구나 라는 것을 느낄 수 있게만 해준다 해도 저는 그게 우리가 그들에게 줄 수 있는 냉수 한 그릇이라고 생각합니다. 그런데요, 사랑을 주러 갔지만 더 많은 사랑을 받고 왔습니다. 마지막 날 전체 나눔의 시간에서도 공통적으로 모든 그 어린 학생에서부터 어른들까지 하는 말이, 우리가 뭐 좀 나눠주고 뭐 좀 도와주려고 우리 거창한 말로 섬기러 왔지만 실상은
그 지역의 학교와 선생님들과 그 지역의 교회와 심지어 그 멕시칸 파머들, 농부들의 그 가정과 자녀들에게 우리가 사랑을 받고 돌아왔습니다. 사역이란 게 그런 것 같아요. 내가 뭘 하는 것 같지만 실상은 하나님께서 더 많은 것으로 나에게 은혜 베푸시는, 내가 하는 게 아니라 하나님이 하고 계시다라고 하는 것을 깨닫게 하는 것, 그것이 선교이고 사역인 듯 합니다. 초도에도 말씀드렸듯이 7명만이 선교를 하는 것이 아니라 이 모든 과정 속에서 함께 마음으로 후원하시고 지지하시고 기도해 주시고 물질로 참여하신 모든 분들이 함께 선교를 한 것입니다. 그리고 앞으로도 계속해서 이러저러한 모양으로 우리에게 하나님께서 일할 수 있는 기회를 주실 때에 한 걸음 더 다가가 보시고 조금 더 물속으로 여러분의 발을 담궈 보신다면 또 다르게 느껴지는 것, 또 다르게 받는 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 우리에게 찾아온 이웃들입니다. 성경에서 말하는 나그네와 고아와 같은 상황이 그들입니다. 그들에게 따지지 않고 계산하지 않고 주님의 사랑으로 찾아가서 함께 나누는 그 냉수 한 그릇이 지금 우리가 할 수 있고 또한 해야 되는 선교이며, 그것을 통하여 하나님께서 일하시고 또 그것이 우리의 시작점이 되어서 우리가 하나님의 선교에 더욱더 참여해 갈 수 있는 그런 문이 되기를 소망합니다. 다음번 기회 있을 때에 여러분 함께 더 참여해 보시기를 주님의 이름으로 축복하며 제안드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 일을 할 수 있다는 것이 큰 기쁨입니다. 우리가 하나님의 손과 발이 되어서 하나님이 찾아가시는 그곳에 같이 가고 하나님이 베푸시는 손이 되어 조그만 것이라도 나누었을 때에 우리는 큰 기쁨을 누렸습니다. 그리고 주님의 마음을 함께 나누어 가졌었습니다. 이번 선교가 일회성이 아니라 참가한 이들이나 함께하는 모든 교우들에게 생각의 전환이 되어지고 삶에서의 태도가 바뀌어져 가고 또 우리 주변에 와 있는 이웃들에 대하여서 다른 시선으로 바라볼 수 있는 그런 모멘텀이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 선교가 특별한 사람 또 특별한 어떤 희생이 있어야 할 수 있는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 자연스럽게 할 수 있다는 것을 우리로 깨닫게 하시니 감사합니다. 더욱더 우리가 선교적인 공동체 되게 하여 주옵소서. 모든 영광 감사 오직 하나님께만 올리옵고 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.